Muhammad Abdullah. I am completed in 10th Mega City Grammar High School. So teachers guide me like as my parents. So especially thanks to sir. From nursery to 10th. I'm so good, happy, so sad. ఇట్లాంటి దోస్తులు మళ్ళా కనిపించరు అండ్ టీచర్స్ అండ్ సార్. స్కూల్ ఈజ్ బెస్ట్ అండ్ ఎక్సలెంట్ సబ్జెక్ట్స్. టీచర్స్ మస్తు చెప్తారు, చాలా బాగా చెప్తారు. నేను 10th అయితే మెగా సిటీ స్కూల్లో అయిపోయింది. మా సార్, ప్రిన్సిపల్ సార్, మ్యాథ్స్ సార్ ఇంకా అందరు టీచర్లు చాలా ఎంకరేజ్ చేసారు. నేను నర్సరీలో జాయిన్ అయినా, ఇప్పుడు 10th 6th ప్లేస్కి వచ్చిన. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. స్కూల్ అయితే చాలా మంచిది, మంచిగా నేర్పిస్తుంది, అన్నీ చెప్తారు. థ్యాంక్ యూ. I complete 10th from Mega City Grammar High School. Thanks for all teachers and especially principal sir for encouraging me, and today I got 6th place in Mega City Grammar High School. Thank you. Mega City School are so best. Good morning to everyone. My name is Karthik. I am studying 10th class. Today I prepared 10th class for Mega City School. So best result in my school. I am 5th stand. All teachers are supporting to my encourage. Principal sir and Ganesh sir. How you are feeling? Happy. I am completed SSC in PRC Grammar High School. I am so happy because I am in top 8. Thank you for teachers and especially principal sir to encourage us. Thank you so much. Good morning to everyone. My name is Senaita. I'm from 10th class. I completed 10th class in Mega City Grammar High School. I'm so happy in top 9. Especially thank you for principal sir and teachers. Thank you. I'm studying from nursery to 5th. I went to hostel. Again I joined to in Mega City Grammar High School. Right on. Finally, how you are feeling now? So happy, and one more, so sad. Morning, my name is Muhammad Abdullah. I am SSC complete from Mega City Grammar High School. I am so sad because leaving the school. I am so happy. So I got third rank in top 3 in Mega City Grammar High School. Especially if principals are teachers, you guide me like as my parents. So thank you. Put me like. Everyone, I'm Varshani. I completed 10th from Mega City Grammar High School. I'm very happy today because I got 479 out of 600. And thank you, principal sir and all the teachers. I like the way they support and motivate students. They motivate all the students and encourage everyone to study hard. They give motivation about studies, how the life goes without education, how study is important to students, everyone. Thank you. My goal is to become businesswoman. Business. I don't want to depend on others. I want to be independent. It's very good. They educate students very well. They motivate every minute, every second, every day. They teach good behavior. They sad. I miss all the teachers and students. Sri Madhu. I am completed 10th in Mega City Grammar High School. My school chairman is KVR Sarmurthy. I got 495 in out of 600. This school gives so memories and good teachers, good stars. My parents are motivated like gods. Thank you. Like parents, gods. They
give motivation, education, knowledge, more words. Thank you. Feeling so sad because this school is, I'm leaving this school. This school is completed with me. Thank you. Especially thank you the principal sir and my beloved teachers. Finally, I'm leaving the school. I'm very sad. I miss all friends and my dear teachers. Joined from 4th standard. मेरा नाम हंसा है. मैं 10th मेगा सिटी ग्रामर हाई स्कूल में कंप्लीट करी. मैं 4th स्टैंडर्ड से ज्वाइन हुई. कैसा एजुकेशन इधर? बहुत अच्छा टीचर सपोर्ट करते, पेरेंट्स के साथ टीचर्स देते. केयरिंग कैसा रहता? केयरिंग पेरेंट्स के साथ टीचर्स केयरिंग करते, बहुत अच्छा बोलते. वन टाइम समझ में नहीं आए तो बार बार रिपीट करते. बहुत अच्छा encourage करे टीचर्स, प्रिंसिपल सर and my parents also encourage me. मैं ये स्कूल छोड़ के जा रहा तो बहुत सैड है. सब टीचर्स को फ्रेंड्स को बहुत मिस करती. I am studying in class. Out of 600 I got 512 in second position. Thank you for teachers for your guidance and support. Especially thank you for principal sir for special classes. Thank you. I'm so sad. This school gave me a lot of memories. Braveness and etc. It's a very good school. I'm requesting to all the parents to join your students in this school, Mega City Grammar High School. This is a very good school. This school gives us a knowledge, support, and braveness. Thank you all. My name is Amita. I'm from Mega City Grammar High School. I joined here from LKG. Until now, I gained so much knowledge. And I would like to thank my parents for educating me and also to my all teachers for support and guidance. Thank you for encouraging me for everything. And my parents are feeling very proud. I'm feeling so happy and I'm feeling sadness because I need to leave this school now. This is the best school for your future. Parents, please join your kids in this school. Thank you. It's sad because I need to leave all the teachers and all friends. I'm missing a lot. Feeling very happy by seeing my parents' happiness and teachers are all happy about me. Thank you to all. For principal sir for telling us special classes. We also work so much hard for us. Thank you for your love and kindness. Thank you. నర్సరీ నుంచి సో చాలా బాగా చదువుతారు. ఆల్రెడీ టీచర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సార్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు పిల్లలకు. అందరూ కూడా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఎగ్జామ్ కూడా చాలా బాగా రాశారు. సో మా పిల్లలిద్దరూ అమూల్య అమృత ఎల్కేజీ నుంచి జాయిన్ చేశాను. పిల్లలు బాగా చదువుతున్నారు. మంచి స్కూల్ మెగా సిటీ గ్లామర్ హై స్కూల్ బెస్ట్. ప్రిన్సిపల్ సార్ థ్యాంక్ యూ, టీచర్స్కి థ్యాంక్ యూ, పిల్లలకి మంచి స్టడీ ఇచ్చినందుకు. ఏ క్లాస్ లో వేసిరమ్మా మీ పిల్లల్ని? నర్సరీ ఎల్కేజీ. నర్సరీ నుంచి వేసారు. సరే, ఎలా అనిపిస్తుండే మీ పిల్లల్ని రెగ్యులర్ ఈ స్కూల్ పంపించడం ద్వారా? చాలా బాగుంది స్కూల్. స్టడీ కూడా బాగుంది. మంచి పిల్లలు బాగా ఎంకరేజ్, టీచర్స్ ప్రిన్సిపల్ సార్ బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. పిల్లలకి మంచి ర్యాంక్ వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నర్సరీకి వెళ్ళి చదువుతున్నాడు. అది ఫస్ట్ జాయిన్ చేసినాం, వేరే స్కూల్లో జాయిన్ చేద్దామని. మరి ఎందుకు ఈ స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు? ఎందుకంటే ఈ స్కూల్లో మంచి చదువుతారని జాయిన్ చేసినాం సార్. మరి ఎట్లా చదువుకోండి ఇప్పటి వరకు? ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి అయితే ఫస్ట్ నుంచి మంచిగా చదివిండు. మస్తు కష్టపడాలి. ఏం పని చేస్తుంటారు మీరు? నేను అడలు వస్తాను సార్.
ఉమ్, అదే మస్తు కష్టపడ్డా నేను. ఉమ్, నా అంత కష్టం వాళ్ళకి రావచ్చు. ఉమ్. భవిష్యత్తులో మీ బాబుని మరి ఏం చేద్దాం అనుకుంటారు? గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలని చూస్తా. గ్రామం ముందే వెళ్ళినది. అయితే నా బాధ చెప్పుకోవాలంటే ఒక 10 నిమిషాలు టైం ఇవ్వాలి. నేను మంచి చదివేది ఫస్ట్ నుంచి 7th వరకు మంచిగా చదివినా. నా పరిస్థితి బాగాలేక మా నాయన మేము 10 మంది సాదా కొద్దిగా మస్తు కష్టపడ్డాడు మా నాయన. మా అంత బాధ ఓన్కి రావచ్చు సార్. మా కొడుకు ఇట్లా అంత బాధపడొద్దని అనుకుంటున్నా. మెగా సిటీలో స్కూల్ ఏంటంటే నా కొడుకు టాపర్ అని చెప్పిన నేను. అంటే ఇప్పుడు 3rd ర్యాంక్ వచ్చిండు. అంటే వచ్చిన కాడికే వచ్చే దాని ఏం లేదు. నేను 7th వరకు చదివిన, ఆడికే 9th వరకు ఆపేసిన. గ్రామం గుమ్మడివెల్లిలో నేను చదువుకున్నా 7th వరకు. ఆ తర్వాత 9వ తరగతి వరకు ఆపేసిన నేను. అది ఆపేసినాక నా క్లాస్మేట్లు గవర్నమెంట్ జాబులు కొట్టిరాళ్ళు, నా ఎంబడి ఉన్నోళ్ళు కండక్టర్ జాబ్, పోలీస్ జాబ్ కొట్టిరు అని చేసిన. నేను ఈ స్టేజ్లో ఉన్నా. నేను సుబీర్ భాయ్ నువ్వు ఆటలు కోస్తున్నావు ఎందుకు అని వాళ్ళు అంటారు. నా పరిస్థితి బాగాలేదురా భాయ్ అన్నీ నాన్న పరిస్థితి బాగాలేదు. నా కొడుకు కన్నా చదివిస్తాం ఏమంటారు అట్లానే నా కొడుకుని చదివిస్తాం. గుడ్ మార్నింగ్ అందరికి. మా అబ్బాయి ఇలా అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మా ముగ్గురు పిల్లలు కూడా ఇంట్లోనే చదువుకురు. మా అబ్బాయి కూడా ఇంట్లోనే చదివించిన. కొంచెం స్కూల్లో हिंदी में बोलूं, जरा बहुत शरारत करता था स्कूल में. तो मैं क्या करी, एक बार सर को थोड़ा ऐसा बोली थी, सर ने बहुत सता रहा है, मैं निकाल देती इसमें से बोल के ऐसा बोली. तो सर क्या बोले, आपको अम्मा मैं पढ़ा तो ना, कोई भी शरारत करे तो मैं देख लेता हूँ, क्लास में मैं जाता हूँ देखते रहता हूँ, मैं बोलता हूँ बोल के ऐसा सर बोले थे. फिर भी सर की बात कहीं को वो करना बोल के ऑलरेडी रखी मैं. इसको भी बोले वार्निंग दिए थोड़ा बहुत, टाइम पढ़ना देखो नहीं पढ़े तो मैं नहीं पढ़ाती बोल के बोली थी. तो थोड़ा जरा जिद करे थे रो, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं हॉस्टल डालो. बोलता मैं हॉस्टल में सही नहीं रहता बेटे, इतना पढ़ा रहे, मेहनत करके पढ़ा रहे, तेरे को पढ़ लेते हो बोल के ऐसा बोले. तो अच्छी बात है. मैं बहुत शरारत कर रहा था 9th में, तो नहीं सुन रहा था. नहीं सुन रहा था, मैं सर के पास चले गई. इन्हें नहीं सुन रहा सर, मैं निकाल देती ऐसा बोले. तो नहीं अम्मा मैं पढ़ाती हूँ, मेरी जिम्मेदारी है स्कूल में है, इधर तक मेरी जिम्मेदारी है, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ बोल के सर बोले. तो अच्छी बात है, 33 है ना, एक साल पढ़ लिए तो हो जाता, उसके बाद में देखेंगे बोल के ऐसा सॉरी. और अच्छा पढ़ाते, अच्छा टीचर भी सपोर्ट करते. अब्दुल्ला ऐसा पढ़ना. और पेरेंट्स मीटिंग में भी आती ना, जरा टीचरों को भी बोल के जाती मैं, जरा टीचर देखो इन लोगों को, बच्चा बहुत ऐसा करता, टाइम पे नहीं जाता स्कूल को. मैं बोलती थी टाइम पे जाना बेटे, ऐसा नहीं करना. वो तो टीचरों को भी जरा बोल के आती थी मैं. फिर भी टीचर भी बोलते थे, बड़ा बच्चा भी जरा टीचर्स की बात थोड़ा बहुत सुनता था, मैं हमारी तो नहीं सुनता था. देखो बच्चा हमारा, तो जरा मैं बोली जरा 1 साल अच्छा पढ़ ले बेटे, इसके बाद में देखेंगे बोल के ऐसा बोली. फिलहाल तो अच्छा आया, बहुत खुशी हूँ. సూపర్. बहुत अच्छा है. टीचर भी जरा सपोर्ट, लोग नहीं पढ़े तो भी सपोर्ट करते, और सर भी बोलते, अगर कुछ भी गलती करे तो पेरेंट्स को बुला के भी बोलते. स्कूल भी बहुत अच्छा है. ఎవ్రీవన్, మెగాసిటీ గ్రామర్ హై స్కూల్లో మా పాప చదివిన, ఇంతకుముందు మా పెద్ద అమ్మాయి కూడా ఇక్కడే చదువుకుంది. తను స్కూల్ టాపర్. తను ఇప్పుడు డాక్టర్ అయిపోయింది, జాబ్ కూడా చేస్తుంది. కొన్ని ఇయర్స్ నుండి నేను ఈ స్కూల్ చూస్తున్నాను. ప్రిన్సిపల్ సార్ కూడా కొన్ని ఇయర్స్ నుండి నాకు తెలుసు. కొన్ని ఇయర్స్ నుండి పిల్లలు ఎంతో మంది ఇక్కడ చాలా బాగా చదువుకొని డాక్టర్స్ అయ్యారు, లాయర్స్, ఇంజనీరింగ్, చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి ఇప్పుడు ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా. సో పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తుని ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఈ స్కూల్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. పేరెంట్స్ మెగాసిటీ గ్రామర్ హై స్కూల్లో పిల్లలకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. మా చిన్న పాప ఇక్కడే 10th కంప్లీట్ అయిపోయింది, 2nd క్లాస్ నుండి ఇక్కడే చదువుకుంది. మా పెద్ద అమ్మాయి కూడా ఇక్కడే చదువుకుంది. తను ఇక్కడ స్కూల్ టాపర్ 2014లో వచ్చింది. తను ఇప్పుడు డాక్టర్. తను జాబ్ చేస్తుంది, 1 year గా జాబ్ చేస్తుంది. తనకు ఒక మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు డాక్టర్ కావాలన్నా ఫస్ట్ స్కూల్ నుండి ఎడ్యుకేషన్, వాళ్ళకి మంచి చదువు ఉంటేనే వాళ్ళు ఆ పొజిషన్ లో ఉంటారు. ప్రతి ఒక్క పిల్లలు ఇక్కడ చదివిన వాళ్ళు చాలా మంది డాక్టర్స్, లాయర్, ఇంజనీరింగ్ ఎంతో ఎంతో గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నారు. ఒక తల్లిదండ్రులుగా మంచి ఎడ్యుకేషన్ పిల్లలకి మనం ఇవ్వాలనుకుంటే స్కూల్ మంచిది, ఏది మంచి స్కూల్లో ఎక్కడైతే జాయిన్ చేస్తే వాళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ ఇవ్వగలుగుతామని ఒక పేరెంట్స్ గా మనం బాగా ఆలోచించుకొని స్టెప్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి
మంచి భవిష్యత్తుని ఇవ్వగలుగుతారని నేను చెప్తున్నాను. మా చిన్న పాప కూడా ఇక్కడే చదివింది, మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంది. సార్ ప్రిన్సిపల్ సార్ కూడా చాలా మంచివారు. పేరెంట్స్ తో ఎప్పుడు మంచిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, మీటింగ్ కూడా అరేంజ్ చేస్తారు. పిల్లల ద్వారా ఏదైనా తప్పులున్నా కూడా వెంటనే పేరెంట్స్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేసి ఇలా ఉన్నారు మీ పిల్లలు, మీరు ఇలా చేయాలని మాకు కూడా మంచి సపోర్ట్ గా ఉంటారు. అదే విధంగా 10th క్లాస్ లో స్పెషల్ క్లాసెస్ అయితే చాలా బాగా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి సార్ కూడా దగ్గరుండి మరి చూసుకుంటారు. టీచర్స్ సార్ వాళ్ళు కూడా అందరూ కలిసి పిల్లలకి ఒక మంచి స్థాయిలో ఉంచడానికి చాలా కృషి చేస్తారండి. తప్పకుండా మెగా సిటీ గ్రామర్ హై స్కూల్ ఒక మంచి స్కూల్ అని నేనైతే చెప్తున్నాను, ఒక పేరెంట్ గా చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. మా తమ్ముడు ఇల్లే చదివిండు, మా పెద్దోడు చిన్నోడు అందరు మంచి చదువుకుండు, అందరు పాస్ అయ్యారు. మా తమ్ముడు జాబ్ చేస్తుండు, ఎట్లా జాబ్ చేస్తుండు? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. మా చిన్న తమ్ముడు ఇల్లే పెట్టాము. ఇప్పుడు మా పాప మా బాబు నర్సరీ ఎల్కేజీ మొత్తం ఇల్లండి. మా పెద్దోడు జాబ్ వాడు డాక్టర్ చదివిండు, డాక్టర్ యూనివర్సిటీ స్కూల్ చదివించిన పెద్దోడు. ఇప్పుడు చిన్నోడు కూడా ఇంటర్ పాస్ అయ్యిండు, మన మార్కులు మంచిగా వచ్చింది, ఈ స్కూల్ చదివించిన. అందరినీ ఇదే స్కూల్లో ఎన్నేళ్ళ సంది మీ పిల్లలందరూ ఇక్కడ చదువుకుంటారు? ఇప్పుడు 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇన్నే ఉన్నా, 15 సంవత్సరాల నుంచి. 20 సంవత్సరాల నుంచి స్కూల్ స్టార్ట్ అయిన కాడ నుంచి ఇన్నే పంపిస్తున్నాం మేము. స్కూల్ బాగున్నాను కాబట్టి మా తమ్ముడు పిల్లలు కూడా ఇల్లే ఉంది, మా అన్న పిల్లలు కూడా ఇల్లనే చదివించుకున్నారు. అందరు మంచిగా పాస్ అయ్యారు. నా పాప కూడా మంచిగా కావాలి మార్కులు అనుకున్నట్టు గవర్నమెంట్ పంపించకుండా యూనివర్సిటీగా పంపిస్తుంది. ఇప్పుడు మంచి మార్కులు వచ్చినాయి. మా పాప కూడా చెప్పినట్టు ఏంటది మంచిగా చదువుకుంటది. ఎంత కష్టపడ్డా కానీ వాళ్ళలాగా మా పాప కావాలి, జాబ్ రావాలన్నట్టు చదివిస్తుంది. జాబ్ రావాలని గోల్. ఇంకా మా ఆడబిడ్డ మనవళ్ళు కూడా ఇల్లు పెట్టించినాం మేము. అందరు ఇళ్ళనే ఉన్నాం, అందరు చదువుకున్నారు. అంత మంచిగా ఉంది స్కూల్. ఇళ్ళ నుంచి తీసేయాలంటే కూడా నాకు బాధ అనిపిస్తుంది. నా పాప ఇళ్ళలో ఉన్న రోజులు మంచి చెప్పినట్టు ఏంటది చదువుకుంటది, మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంది. మేమైతే చాలా హ్యాపీ ఉన్నాం. వారంకి వెళ్ళొద్దామని వెళ్ళిపోయినాం మేము. అంతనే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పెట్టేసి సార్ ఇట్లా ఏదన్నా కానీ అమ్మని భరించుకొని అమ్మని చదువుకొని 3 గంటలకు పంపించకుండా రాకుండా కానీ అమ్మ నడుచుకుంటూ వచ్చి చదువుకుంటాను. మంచి స్కూల్ ఉంది అన్నట్టు మాకు కొంచెం బాగుంటది. సార్ కూడా సపోర్ట్ ఉంటాడు, టీచర్లు సపోర్ట్ ఉంటుంది, పిల్ల మంచిగా చదువుకోవాలన్నట్టు మాకు ఉంది. ఆమె కూడా మేము చెప్పినట్టు ఏంటది, ఏది అనుకోదు, నేను చేయను కూడా అని ఆమె చెప్పదు, చదువుకుంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇప్పుడు మాకు చూసి మా పిల్లలు కూడా ఇంట్లోనే ఉన్నారు, అందరు మంచిగా ఉంటారు. హాస్టల్లో జాయిన్ చేసినాము. అక్కడ ఉండను మమ్మీ, అక్కడ ఉండను మమ్మీ అంటే మళ్ళీ వద్దు నాన్న 10th వరకు చదువు, ఎట్లనైనా కష్టపడి చదువు, ఫస్ట్ ఇయర్ కి నేను ఎక్కడన్నా కాలేజ్ లో జాయిన్ చేస్తాను. లేదు మమ్మీ నేను చదవాలంటే సరే అని మళ్ళీ ఫస్ట్ పట్టుబట్టి మళ్ళీ ఇందులోనే జాయిన్ చేసిన. మా బాబు ఇప్పుడు క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చినందుకు చాలా మంచిగా సంతోషం. మా బాబు బ్యానర్ లో చూడాలని నేను అనుకున్న కోరిక నెరవేర్చిండు. మాలాగా కష్టపడొద్దు, మా బాబు మంచి చదువుకోవాలి, మంచిగా బాగుపడాలి. నేను ఎండలో వానలో కష్టపడి చదువుతున్నా సార్, పనిచేస్తున్నా. అట్లా ఉండొద్దు, మా బాబు మంచి చదువుకొని మంచిగా ఉండాలని నా కోరిక, అంతే సార్. స్కూల్ కి నాకు ముగ్గురు పిల్లలు సార్, ఒక పాప 2 బాబు. ముగ్గురు పిల్లల్ని ఇదే స్కూల్ నుంచి నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ఎల్కేజీ యూకేజీ నుంచి బాబు నుంచే స్టార్ట్ చేయించాను. ఇంకా లాస్ట్ వరకు మా ముగ్గురు పిల్లలు ఇక్కడనే 10th కంప్లీట్ చేసారు. చిన్న బాబు అయినా 10th మంచిగా ప్రిన్సిపల్ సార్ కానీ టీచర్లు కానీ మంచి టీచింగ్ తోటి మంచి లైఫ్ ఇచ్చారు వాళ్ళకు. చాలా గర్వకారణంగా ఉంది సార్. ఇంకా 2 పిల్లలు ఇక్కడ చదువుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? పాప ఇప్పుడు డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ సార్, బాబు ఏమో ఎంసెట్ రాస్తుంది. ఎలా ఉంటుంది స్కూల్ యాక్టివిటీ? చాలా బాగుంది సార్, మంచి రెస్పాన్సిబుల్, మంచిగా ఏ సమస్య ఉన్నా మనం చెప్తే కూడా దాని గురించి మంచిగా మనకు రిప్లై ఇచ్చి మంచిగా టైంకి అన్ని చేస్తారు సార్. మంచి టైం తీసుకొని. చాలా మంది పేరెంట్స్ అనుకుంటారు కదా పెద్ద బిల్డింగ్ ఉండాలి, పెద్ద గ్రౌండ్స్ ఉంటేనే వేస్తే బాగుంటది అనుకుంటారు. మరి ఈ స్కూల్ గురించి చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు? కావాల్సింది బిల్డింగ్ కాదు సార్, చదువు. మనకు కావాల్సింది అది. కావాల్సిన చదువుకి పిల్లలకు ఎంత బాధ్యతగా తీసుకొని వాళ్ళు చదువు నేర్పిస్తారో అన్ని. నేను 10-12 సంవత్సరాల నుంచి స్కూల్ కి నాకు బంధం ఉంది సార్. 12 సంవత్సరాల నుంచి నేను ఇదే స్కూల్ కి నేను స్టార్టింగ్ నుంచి మా పిల్లల్ని తీసుకురావడం తీసుకుపోవడం ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా నేనే. ఉదయం సాయంత్రం వాళ్ళ టైం టు టైం నేను పికప్ చేసుకోవడం. మరి మీ చిన్న బాబు కూడా 10th పాస్ అయ్యిండు, ఎట్లా అనిపిస్తుంది? చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. మంచి మార్కులతో పాస్ అయినందుకు ప్రిన్సిపల్ సార్ కానీ టీచర్లు కానీ కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటున్నాను. చాలా థ్యాంక్ యూ. ఒక 5-6 ఇయర్స్ ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నాం సార్ మేము. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ నాదర్గూల్ షిఫ్ట్ అయినాము. మేము అక్కడ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత
ఇప్పుడు 6-7 ఇయర్స్ నుంచి నేను అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ 12 కిలోమీటర్ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయించి నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇదే స్కూల్లో కంటిన్యూ ఎందుకు చేయించుకున్నాను. నాదర్గూల్లో స్కూల్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. లేదు సార్, నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి పిల్లల చదువులు బాగుండడం వల్ల నేను ఇదే కంటిన్యూ చేయాలనుకున్నా. పిల్లల ఫ్యూచర్ గురించి మేము ఇప్పుడు ఊరు నుంచే వచ్చేసినాం. 50-60 కిలోమీటర్ దూరం నుంచి ఊరు వదిలిపెట్టి వచ్చినాము. పిల్లల ఫ్యూచర్ గురించి 10-12 కిలోమీటర్ రావడం పెద్ద విషయం కాదు. ఇప్పుడు మేము ఉండేది అక్కడ నాదర్గుల్లో, మేము ఇక్కడ వచ్చి పిల్లల్ని కంటిన్యూగా నేను ఇక్కడే చదివించాలని కంప్లీట్ చేసుకున్నా. ఈ సంవత్సరం తోటి నేను మా 3 పిల్లల్ని 10th కంప్లీట్ చేయించుకున్నాయి. సో నాదర్గూల్ నుంచి గాయత్రి నగర్ చౌరస్తా ప్రయాణం చేసి నేటితో ముగింపు అంటూ. సూపర్. ఒక 5th క్లాస్ నుంచి 10th వరకు 2 బాబులు పెట్టామండి ఇక్కడ. సార్ వాళ్ళు టీచర్ చాలా మంచిగా సపోర్ట్ చేశారు. బాబు ఏమైనా అంత మంచిగా చదువుతుండగా ఇంత ప్రొఫెసర్ సార్ అనుకో, టీచర్ అనుకో, అంత మంచిగా సపోర్ట్ చేశారు. ఈ స్కూల్ అంటే మాకు చాలా బాగా నచ్చిందండి. కరోనా టైంలో 5th క్లాస్ నుంచి 10th వరకు ఒక బాబు నెక్స్ట్ ఇయర్ 10th అయిపోయింది. ఈ సంవత్సరంలో ఇంకో బాబు అయిపోయిందండి. 5th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ దాకా చాలా మంచిగా చదువు చెప్పారు సార్ గడ్మ సార్ ప్రిన్సిపాల్ సార్ కానీ టీచర్లు కానీ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. हमारी तरफ से और या क्या नाम है आपका बच्ची का? हमारी बच्ची यहाँ पर 2nd क्लास से पढ़ रही है और स्कूल में सार और टीचर सब अच्छे हैं, अच्छा ये करके इंकरेज करके पढ़ाते हैं और हमारी बेटी और अच्छा आगे चल के पढ़ना उनकी ख्वाहिश हमारी है और कुछ ना कुछ जॉब करना उनकी भी ख्वाहिश है हमारी और अच्छा इंकरेज करके और उनको और आगे और भी बढ़ना होता है हमारी ख्वाहिश रहेगी हमारी बेटी। और क्या काम करते हैं अम्मा? अब हमारे हस्बैंड जैसे आपका हस्बैंड क्या काम करते हैं? वो कार चलाते जैसा हम तकलीफ दिखा रहे हैं हमारी बेटी और आगे चल के कुछ अच्छी रहना उनकी ख्वाहिश हमारी। आपके बेटे कौन सा जॉब आए तो आप किस चीज में रहते? एक ही बेटी है मेरी, उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब मिलना उनकी ख्वाहिश है मेरी। स्कूल के बारे में बोलो तब क्या बोलते? बहुत अच्छा है स्कूल तो और सार टीचर सब अच्छे हैं स्कूल में। फिर आज है ना स्कूल को छोड़ के जा रहे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ये दिख रहा है और हमारी दुआ है कि हमारी बच्ची बहुत अच्छा और ये स्कूल का नाम जहाँ पढ़े हो तो वो नाम भी रोशन करना उनकी ख्वाहिश है हमारी और आगे बहुत अच्छी रहना बोल के हमारी दुआ हमारी बच्ची के सर पे हाथ रखकर बोल रहे। మా పాప పేరు అప్సా, 2nd క్లాస్ కెళ్ళి ఇక్కడనే చదువుతుంది. చాలా మంచిగా చదువుతుంది. ఎట్లా అనిపిస్తుంది మరి స్కూల్లో చదివించారు కదా, ఈ రోజు పాస్ అయింది కదా? అవును, 2nd క్లాస్ కెళ్ళి 10th వరకు ఇక్కడనే, అప్పటికెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి 10th వరకు ఎట్లా చదువుతుండే చదువు ఇక్కడ? బాగుంటుంది, అందుకే కంటిన్యూ చేసిర్రు. మరి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా మీ తరఫు నుంచి మరి పిల్లల్ని జాయిన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? తప్పకుండా. మీ సపోర్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది ఫ్యూచర్? బాగుంటుంది సార్. డన్. City Grammar High School results. Star West. City Grammar High School is the best. Star West. City Grammar High School is the best. Star West. City Grammar High School is the best. Star West. City Grammar High School is the best. The first to parents, teachers and our respected principal sir and correspondent. It is not only success of one person, it's success of all. Parents in the morning they will be sending their children in the morning with the boxes. All the 3 boxes will be packed each day and the teachers will be taking care after that. So it's really a great achievement for all of us. Thank you so much parents, thank you so much respected teachers and our respected principal sir and staff and non-staff also. We'll be looking for more children in the future also, the rank holders. And we are not only teaching them the subject, we are teaching them the basics, the values of life, so that whenever the children moves from here, they'll be moving with the values, whatever values they have imparted. Thank you so much, sir. Thank you so much, one and all. Working here for the past few years, and every year the students of Mega City Grammar High School achieving a great marks, and the same momentum has continued this year also under the guidance of chairman and principal of Mega City Grammar High School and the correspondent ma'am Lakshmi Sandhya Murthy ma'am. So I want to congratulate all the students on this occasion. Thank you. To all the students who are scored, who are given the best. We scored 548 out of 600 marks. I'm working here as a physics and bio teacher from last 8 years.
we are expecting same kind of results for the coming year also. Thank you. Thank you so much for giving me this wonderful opportunity of rendering the vote of thanks. Thank you so much to our school principal sir, KVR Murthy garu, correspondent Lakshmi Sandhya ma'am, and all the respected teachers, children, and their parents. Thank you so much, and we look forward for more programs, and we'll be doing so many science models every year, and it will be a roaring success. So we continue to do the same in the future also. And thank you so much for the DSK channel. Please like, subscribe our channel. Thank you so much, sir. Finally, Seen Anna and the supporting staff. Thank you so much.